रहमतुल्लाह अलैह मदरसे तो सबक लला मदरसे वाला वर्ते वे सबक वाया खुद रोटई इंतजाम निश्त हवे ज़र रोटई बखुदे खैर की जान लबस तरतीब जोड़ो सबक बे वे चे सबक बे चुटी शो नो ला बड़ द मदरसी ना अपला यौ द सारू ज़ैवो वस खलक पर गाड़ो की सामान उड़ी रउड़ी आगे वक्त के बे पसारू बूजू न उड़ल रउड़ल आगे ज़ै के बा द सारू न बूजू न कुजे दल और ब्या बलोट के दल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बा आगे ज़ै तलावड़ो अल तबे सारवी बांधे बोझ के खोदो द सौ न बे कुजो मजदूरी बे वकड़ला पैसे बे वाखिस्तली नुरा बे उड़ी द कुरान दा दौलत न दे खैरुन दा डीर ग़ौर दे मिम्मा दा अगसन यजमऊन चे दा खलक जम कई अल्लाह वही तासु चे सुम्र जयदादुन जम कड़ी दी सुम्र 51 देव बैंकुन के बैलेंस जमा करे दे हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन दा कुरान दा अगी टूल न ग़ौरशो अगर टूल बैंक बैलेंस द कुरान न कुर्बान अगर टूल जयदादुन द कुरान न कुर्बान अल्लाह वही हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन दा कुरान डीर ग़ौर दे द अगसन ची सदी खल्क जमा कड़ी दी बल तर्जमा कुरान डीर ग़ौर दे मिम्मा द अगी डिग्रोन और द अगी ओहदोन यजमऊन ची दे खल्क जमा कड़ी दी न समाना द कुरान डिग्री द दुनिया द टूलू डिग्रू न ग़ौर दा चिन्नन अल्लाह स्तासु बचू त नसीब कड़ला द दीन टूली डिग्रई कुर्बान दी त टूली डिग्रई लुगे कवल हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन द कुरान डिग्री ची चा सरश्ता द कुरान लेबल ची चा सरश्ता द दुनिया टूली डिग्रई तेना कुर्बान डॉक्टरान इंजीनियरान अफसरान द टूल तेना अल्लाह हुई कुर्बान ज़क कुर्बान चिदमान ज़टेमो अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुसल्ला वाला चिद जमी टेम पुरशो आवाज यो कोई द कुरान हाफिज त चराशी ची मुंगला जमा राखी टूल खलक वलाड़ दे अमीरुल मुमिनीन वलाड़ दे देख यो कस दशाद तरा पर रवान दे चे खल्क वकतलो नागा आजाद कर द गुलाम मख के गुलाम बिया मालिक आजाद को नो कुरान याद करे वो नो खलक गुरी विदा को आजाद कर द गुलाम रा रवान दे ढीब मुसली तो मख की अमीरुल मुमिनीन बशा तो वदरीगी आजाद कर द गुलाम बनंद दिस कौम इमामत कई चे बागी के बा अमीरुल मुमिनीन वलाड़ी अक्का आजाद कर द गुलामी उनियो प मुसले उदरो हगवे अल्लाह अकबर 22 लाख मुरब्बा मीली हुकूमत को अमीरुल मुमिनीन पसे शात उदरे द्वे अल्लाह अकबर द कुरान द डिग्री द कुरान न टूली डिग्रई द दुनिया कुर्बान द कुरान द डिग्रई मिसल निश्तदे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यो गवर्नर मुकर्रर करे हो अगर आओ लगे दो द महकमा जंगलात यो नाजिमी मुकर्रर द जंगलात मशर चे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रागे वे गवर्नर दिसूक द महकमा जंगलात नाजिम दिसूक मुकर्रर कवी इब्न अब्जा वेदा सूक दे वेदा गुलाम दे जमा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो आजाद सड़े दिन मुंद मशरी खलक गुलाम लवर्क मशरी खुदा आजाद हक दे गवर तो हजरत अगर चे गुलाम दे खुलवस्तुन के द कुरान दे मा खुली दे उचे डेर कुरान बैल वस्तु मा खुद द कुरान लवस्तु तकतलियो हजरत मा खुद द कुरान तकतलियो मैं गुलाम वाली तनु कतली उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि
اقواما ويزع به آخرین. اللہ وی پدی قرآن سر ډیر قومونه اوچتئی. ای دی غلام د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکه دا لوستون کې د قرآن. د احد موقع شهدا ډیر دي قبرونه کم دي. امام الانبیاء صحابه کرام تو فرمایل وی دود و صحابه په یو یو قبر کې دفن کوي. قبرونه کم دی او شهدا ډیر دي. وی دود و په یو یو قبر کې ګدی. نو چې کله دو مړي قبر کې خخوي دا غي طریقه داسې ده. یو بدی سړومبه کې دی بل ببسي دسی کې دسی بنګ دی ګوره دسی بګ دی. یو دسی قبله طرف تا بل بیا دسی بل بیا دسی پدی ترتیب بګ دی مړي. صحابی راغی وی د الله حبیبا چې دو شهیدان پراته دي دواړو پتا د الله په دین سرونه قربان کړي دي. نو چې دا شهدا په دې قبر کې ګدو نو قبله ته پکې ډومبه کم یو ګدو. دا خو دواړه ستا صحابه دي دواړه شهیدان دي او بیا د احد شهدا دي. نو کم یو پکې ډومبه قبله ته ګدو بیا ورپسې بدا بل ګدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې دا چا مرتبه اوچته غړوم بیگ دی قبله ته د مرتبه خاوند دی. وی دا الله حبیب پته بسنګ لګی چې دی کې د چا مرتبه اوچته. دا خو یو پټه معامله د ټول شهدا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی د قرآن حافظ پکې ډوم بیگ دی قبله ته. د قرآن حافظ ګورای په شهدا او کې غړوم بیگ دی. چې چاته شل پاری یادی دی غړومبه لسو پارو والا ورپسی پینزو والا ورپسی. خود قرآن چې چاته ډیر یادی غړومبه قبله تک دی. دا د الله پنځ باندې ډیر عزت مند دی. دا د الله پنځ ډیر وړ دی چې دا غ پسینه کې قرآن پروت دی. پدې شکر وباسي طلباو طالباتو معلماتو معلمین او علماء پدې زمونږ د الله نه په کروڑ پیری شکر دی الله چې مونږ ته دا دولت را نصیب کړي. اسم نه غواړو رزینا قسمت الجبار لنا علم وللجهال مال. الله پدې تقسیم مونږ رضایو چې مونږ لدی علم را کو جاهلانو لدی مال ورکو رضایو. زکه مال بډیر زر پناشي او علم چې دی هغه باقی به نه پناکی. علم نه پنا کیږي علم به باقی. په علم زوال ناراضي او په مال به زوال راشي ختم بشي. الله په دې تقسیم دی رضایو. زمونږ علم خوخ دی زمونږ مدرسې او طلبا خوخ دي زمونږ دی وړو ته الف با تا خودل خوخ دی. الله دام خوخ د الله دا فخر ګڼو الله دا خپل سعادت ګڼو رب العالمین چې تاسو زمونږ د قرآن دولت نصیب کړي دی. دا د الله په دې امت احسان دی ډیر زیات. زواما چې د چا بچی ته الله د قرآن علم ورکی کنه او یا لورتا هي بچی د قرآن حافظ شي او عالم شي. زوام چې دا پلار ته زاریدلې زکه تاسو وګورئ کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا د الله شان دی. پدې کې یو امتی هم د آسمانی کتاب حافظ نو. څومره امتونه چې تیر شوي. تورات په موسی علیه السلام نازل شوی صرف موسی علیه السلام د تورات حافظ او په امت کې حافظ نو. په تمامی امتونو کې با صرف پیغمبر د آسمانی کتاب حافظ او په امت کې به حافظ نو. دا الله په دې امت فضل کو چې عام امتی دی او الله د قرآن حافظ کو. یقینو کې دا د دې امت باندې الله فضل له فضل چې بچی دی حفظ کو. دا زکه علما وای د نبوت علوم سنی ته دند کړل زکا چې د آسمانی کتاب حافظ بصیر پیغمبرو. نن تعالی الله بچی درکو او هغه د آسمانی کتاب حافظ دی هغه د آسمانی کتاب عالم دی. دا خو الله تا کړه د نبوت علوم را دند کړل. الله دې خاندان غوړه کو الله دې ټول قبیله غوړه کړله چې کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی. کم خاندان کې الله حافظ او عالم پیدا کی. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین.
د کم خاندان سره چې الله د خیر اراده وکي نو یو بچی ورله د قرآن ویونکی ورکي د کم مور او پلار سره چې اراده وکي الله د قرآن یو بچی ورکي الله د قرآن یو ویونکی ورکي حدیث مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران راپاسی میدان محشر بش هر پیغمبر به په میدان محشر را رواني د هر پیغمبر به نخي او د امام الانبیاء خو به ډېرې نخي خو به پیژندش خو علما وایي یوه نښه به دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته په بل پیغمبر پسې به نه وي ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظ وو نه دا الله دی امت لور کړ دا الله په دی امت احسان کو چې نبی علیہ السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني یو ټولګي به رواني او په بل پیغمبر پسې به نه وي د حافظانو جماعت په پسې شاته رواني قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ته رادنده شه که نه نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کیږي دا د دې ځای نه الته نسبت رسي الته د ځمکې به څه شهرت او د ځمکې به څه یاد او د ځمکې به څه مشهورتي او د موبایل او د فیسبوک په څه شهرت شهرت هغه د اسمان شهرت دی هغه د ملایکو شهرت دی جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ وی دته خو مونږ ډېر عزتمن ګورو دې مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي هغه ورته وایي د الله حبیبه دته ډېر د عزت په نظر ګورئ دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی دې په اسمان کې مشهور دی ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی شهرت دغه شهرت دی مقام دغه مقام دی اسمان کې الله ملائکو توای اے ملائکو دا پلان کې بنده می خوخت مين ور سره شروع کوي پلان کې کلی کې دی او پلان کې علاقه کې ملائک راجمش وې د پلان کې کلی دا بنده د الله خوخت مين ور سره شروع دا ملائک کترا کوش او د خلق په دیړه کې د اغي سړی مين ور واچي وې د سره مين کوي زکه د سره الله مين کوي مين دغه مين د شهرت دغه شهرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی یو صحابی دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وی زنن تا ته تلاوت ترا ته وکید او زبدر تو علماء وی استادم شاگرد د قران تلاوت او رولش کله نا کله ورته او شاگرد وای مان قران و نبی علیہ السلام به صحابه ته قران او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی تا تلک تلاوت اورو چې تلاوت ورته شروع کو وای ورته نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه تا خو ما ته قران وورو خو تا ته الله ویلو چې دته وورو تا ته الله دې سی ویلو چې دته وورو وی او ما ته الله دې سی ویلو چې نن ابی ابن کعب ته وورو ډایرک په جړاش علما د جړا وجلی کی وای زکه جړل وی چې چرته زو چرته به زمانوم الله غستی د ملائکو په ټولګي کې زمانوم بنن الته چلیدلې په اسمان کې فرشتو ته الله حواله کړی چې ورشه امام الانبیاء ته وایي چې ابی ابن کعب ته د قران ووري زمانوم به د ملائکو په ټولګي کې نن چلیدو چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه عزت دغه دی مقام دغه دی او دغه مقام او عزت چې دی دا په قرآن کریم کې پروت دی دا د الله په کلام کې پروت دی د قرآن سره پیوش شي قرآن تلاش کوي چې الله لونه او الله بچي د قرآن حافظان او عالمان کی شکر وباسئ اے د مدرسې معلمات او اساتذو د مدرسې د بناتو د مدرسې طالبات او معلمات او علماء شکر وباسئ چې الله مونږ ته یو تند وکینولی دی او زمونږ د خلې نه خلقو ته الف با تا ساخی او د قرآن دا حرفونم الله د جبې نه ښیي علما وایي چې ماسخوتن شي که نه
الله د فرشتو درې جماعت ډول کی درې ټولګي جوړ کی یو ټولګي توای و ازمکه ته کوس دا پلان کې بندا د تهجد ټیم نه د ادرې د می خوخ نه دی اسنه چې دی راته ودرېږي په د پسې راولېږي چې دی راته و نه درېږي چرته نو فرشتي ورته وی الله مونږ به وسره سکو وی تاسو لاړ شئ او دسی للو کوي لکه دا مور چې خپل بچي ودکې دسی ټپوي چې دی چرته پانسی او ماته و نه درېږي ګورئ د ادرېدل مې نه دی خوښ دسی خلق هم شته فرشتې راشي ودکې چې پانسی یو بل ټولګي مقرر کی وی تاسو لاړ شئ او یو بل جماعت ته چې دا غي ادرېده مې خوښ دي هغه راته ودروئ نو وی الله سی چل وسرو کوي وزر ولا را پرې دی به پاسي کنه دا کم سړی چې د تهجد عادتي نه به سره غړی نه برړی ا د تهجد ټیم به دی به एकदम ودرېږي چې پاسي کنه وای الحمدلله په دویم جماعت کې راغله م الله را پسې فرشته راولېږي شکر دې چې ودرېدم الله ته مې ودرېده خوښ دی وی دغه راته ودروي د دې مې ودرېدل خوښ دی او دا اول ودکې چې دا راته ونه یو درې مډله تیار کی وی تاسو ورشئ یو ډله د هغې پسې ورشئ وی الله څه ورسره وکړو وی دا درې مډله چې ده د دې مې ودرېدلم خوښ دی او خوب مې ولم خوښ دی دواړه مې خوښ نو فرشتي وی الله مونږ ورسره څه وکړو چې تا ته خوب هم خوښ دی ودرېدلم نو مونږ به ورسره څه کوو وی تاسو وله صرف دا اړخ بدل کړئ دی به په یو طرف ملاسي که نه نو تاسو وله دا بل اړخ بدل کړئ اے د مدرسو اساتذو اے بچو ته قرآن ښوونکو علماو دا ډله چې کتابونه لیکي دا علماو په نوم باندې یادېږي دا چې د ورځې وړو ته قرآن ښودلی دا چې په مدرسه کې وړو ته الف با تا ښودلي دا چې په مدرسه کې طلباو ته سبق ښودلی وی الله څه ورسره وکړو رب العالمین ورته وایي اړخ وله بدل کوي قدرې نو چې اړخ وله بدل کوي نو بیا تی غلی شي کو ادریږي نو ام مې خوښ دی او که نه ودرېږي نو ام مې خوښ دی بیا ورته سمه وایې خوب مې ولم خوښ دی ولاړه مې ولم خوښه ده دقه ځای کې کتاب کې لاندې لیکلي دي وی نوم العلماء عبادت خوب د علماو عبادت دی هلته به ته ولاړې الله وی د ده ولاړه او د ده دا خوب ما ته برابر دي ده ته به څه وایې نه د ده مې خوب خوښ دی خوب اے علماو اے معلماتو د مدرسو چې وړو ته ټکې ټکې ښیې او دا حرف حرف ښیې دا زمونږ کمال نه دی دا زمونږ کمال نه دی دا دی بچو ته د یو حرف ښودلو برکت دی چې الله وایي تا د ورځې بچو ته قرآن ښودلی دی نو د شپې چې ته اودی نو ما ته د خوب هم په عبادت کې شمار دی فرشتو ته وایي تاسو صرف څوکۍ کوئ سوایې ورته مو دی به اوده پروت دی اوده ښه ستا به ذهن کې سوال راځي چې څنګه خوب او ولاړه دا یو شی شو هلته به کاکا ولاړي ټوله شپه به عبادت کوي او مولي صاحب به ټوله شپه ودی ادا به برابري زه به درته اوس یو آسان مثال وښیم انشاءالله سوال به م ختم شي چې تاسو یو سړی راولی ورته وایې ما لرګي کټ کړه لرګي هغه لګیا دی تا له لرګي کټ کوي ریبي لرګي نو چې لرګي کټ کوي نو چې یو 15 ګنټې کار یې وکړو نو ارای پسه شوله نو دی وی ورګه لږه اره تېرومه چې بیا دا کار شروع کړم نو دی یوه ګنټه لګیو هغه اره یې تېروله چې تېری کړه بیا یې په لرګو شروع وکړله نو چې ماښامه پورې دی تا له لرګي وریبي نو دی چې دا دیاړي مار چې کور ته ځي تاسو تېنه پیسې د ارې د تېرولو کټ کړي دي چې هغه یوه ګنټه خو تا کار نه و کړی اره دې تېروله د هغې یوې ګنټې ته هېڅوک هم پیسې نه کټ کړي ولې دا مالک په دې پوه دی چې دغه که دا اره تېروله نو خو دې لرګوله یې تېروله نو که ده دا اره نه وی تېره کړی نو ده به دا لرګي کټ کړي نو وی دا اره تېرول دی ما ته په لرګو کټ کولو حساب دی نو دا علما چې ودی که نه دا ارې تېرې ګورئ دې ته څه وایې و کله به یې دیوال ته ډډه والي اوده به کله به جمعه دا ارې تېرې ښه دی که اوده نه شو
دې به 200 وړو ته سبق وي، دې کې ودنه شو دې به تقریر وکي، دې کې ودنه شو دې به قوم ته وعظ او نصیحت وکي، ستا بچو ته به سبق وي. نو عالم چې ود کېږي وی لږ سترګې پټومه چې ودشم چې لږ طاقت را پکې پیدا شي چې د الله دا کلام خور کما. نو وی دی چې ود دې نو دې خود دې د پاره ود دې چې دې په ځان کې طاقت پیدا کوي. نو نوم العلماء عبادتن، د قرآن د وجه نبا ستا کور کې الله دسی بچے پیدا کی چې ستا عبادت او داغه خوب برابري. دا برکت د قرآن دی، دا برکت د قرآن دی. نو خیر دی که دا علماء دی چې ودی نو بیا راوی خوی مکنه، تا زور د سمی ناری وخی بیا راوی خوی مو. زخپلا دا در تا حقیقت واما، زد ورزی 20 کلاسونه پڑھاوم شل چې ماسخوتن درس وکمنو درس وسره یویشتم شي. نو 20 زد ورزی صرف کلاسونه علم مدرسه کې. ادي علماء ته پته ده دی 20 کلاسونو کې نور الانوار شتا، دی کې سراجی شتا، دی کې مختارات شتا، دی کې شرجامی شتا، دی کې کافیه شته. اگر چې نهومیر او ارشاد سر په پکیم یو خو کافیه او شرجامی پکیم دی، نور الانوار او سراجی پکیم دی، مختارات او دروس البلاغه پکیم دی، ارشاد الصرف او نهومیر او هدایت النحو او علم الصیغه او مرقات. بیا بدیوی چې راغوسه پیرډونه دیندا خو ته پڑھاوې. نو زما سره درې د بناتو مدرسې دی او یو د بنینو ده. نو زه سلور زیا کلاسونه علم. نو زه الحمدلله 20 کلاسونه د ورځې خپ آسان الحمدلله پڑھاوم. دا د الله فضل له پدې مونږ علماء مونږ وای الله مونږ په خوشاله خوخم دې دا مصروفیت الله خوخم دا ستړي چې د دین د پاره ستړي شو، د دین د پاره الله نام خوخه دا. نو په علم مستړي کیږي، په علم مستړي کیږي. او چې کم ځوانان یې دام د پړای وخت د پړای دام د پړای وخت وکي پړای او ناراض ته مکوي. کتابونه چې وګې درل د علم تګي راضي تند ولا مړوا موړي لګه کوړه موړ د علم پتندې مړوا چې څوک دا ونوای چې ما علم کړو نو عالم چې مالې د علم تند مړه کړې وي. چې طلبا راشي اول کې ورته تقریر کو مدرسه کې کنه طلبا او توام ټول خبرې په خپل ځای چای روټای بکله کمیږي، کله به سیوا کیږي، کله به سر مشینی کیږي او کله به صدا ټولي مسلې برازي. خو تاسو علم لراغلی او ان شاء الله چې دا علم تند بدر لپدی سي بلکو ولا بمروس خطو ان شاء الله. دا علم دا تګي ذهننا او دا تګي وجودنا ان شاء الله دا بدر لپ علم مړو که خیره، دا علم نبم ډک لیګو که خیره، دا تندي بمړي وړي ان شاء الله. نو مونږ پدې دا الله خوشاله یو، مونږ پدې دا الله شکر ادا کو. اے معلمات او طالبات او علماء پدې دا الله شکر ادا کوي چې الله زمونږ نه د دین کار اخلي. الله زمونږ پشان خلقنا الف باتا خلق تخی. نو دا دغه الف باتا برکت ته چې الله وی د شپې وی ته خوب کوا او د ته وی ته په مانځه ودرېږه. ای به عالم ته سموای د دا خوب او د دا ولاړه ماته برابر دي. نو دا د قرآن برکت ته. بچیم قرآن تکې نه وای، بچو باندې علم زده کوي، نارینا زنانا معصومانی علم تکې نه وای. میندو پلارانو ځان له حافظان او عالمان بچی پیدا ک. تاسو نه خبر، تاسو ته علم نشته. د کور یو بچی سر علم لوزی ټیک ده. یو لور روان شي د کور بوکره په سر کې وي مور زما پلان کوي مدرسې ته سبق لزم. یو لور روان شي مور ز کالج ته زم ز پلان کې سکول ته زم. مونږ د سکول او د کالج چریم نه یو خلاف، صرف فرق در توام چې لګ دی طالباتو تخپل حیثیت معلوم شي چې زما د الله په دربار کې سم مقام شته او کنه. زه مدرسې ته زم او دا کالج ته زی د دې گاډې مان خېسته دي، د دې یونیفارم مان خېسته دي، په کور کې د دې قدرم زمانه ډیر دی، په معاشره کې د دې عزت مان ډیر دی. نو چې زما سشته او کنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه.
چې دا طالب او طالب د کور وزي او کتابونه وسره لاس کړي صرف او نحو او منطق اصول الشاشی او کتابونه لاس کې اغوستي مدرسې ته ځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او دا بل معشوم اسکول تلاړه یونیورسيټي تلاړه کالج تلاړه د الله تبارک وتعالى د طرف نو ور سره دومره واده نشته د خیګړی واده ور سره نشته خبره ده تعلیم هنر دی زده کړه ده دنیاوی پکې ډیر فواید دي خو دومره واده ور سره د الله د طرف نه نشته چې دا د کور وزي وي زما پلان کوي مدرسې ته نبی علیہ السلام